بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین اور حاضرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، جس میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ غسل کے فرائض اور اس کا طریقہ، اور وضو کے فرائض اور اس کا طریقہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، کل کی ویڈیو میں ہم نے طہارت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کی تھی، اور طہارت کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اس بات کا پورا خیال کرنا ہے کہ ہمیں طہارت اچھے طریقے سے حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم ناپاکی کا غسل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے پر یا بدن کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو دور کریں۔ اگر ہم اس کو دور نہیں کر رہے ہیں اور اسی کپڑے کو پہن کر ہم غسل کرتے ہیں تو ہمارا غسل درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ناپاکی کے چھینٹے پورے بدن پر پڑ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بدن یا کپڑے کے جس حصے میں ناپاکی لگی ہو اس حصے کو سب سے پہلے دھل کر صاف کر لیں، پاک کر لیں۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے پورے بدن کو اچھے سے صاف کریں، پھر اس کے بعد غسل کی نیت کریں۔ اور غسل کی نیت کرنے کے بعد غسل کی تین جو چیزیں فرض ہیں، تین باتیں جو فرض ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ فرض ایک ایسا عمل ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جو چیزیں، جو باتیں فرض ہیں، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ غسل کا پہلا فرض یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کلی کیا جائے۔ کلی کر کے اپنے شہادت کی انگلی سے پورے منہ کو صاف کیا جائے، کم از کم 3 مرتبہ اچھے سے کلی کر لیں۔ اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈالیں اور اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کے اندر اگر کچھ ہو یا نہ ہو تب بھی اس کو پورے اچھے طریقے سے صاف کر لیں۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ ہم پورے بدن پر اچھے سے پانی بہائیں۔ اچھے سے پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدن کے کوئی بھی حصے کو باقی نہ رکھ پائیں، ایسا کوئی حصہ نہ رہے جس پر پانی نہ پہنچ سکتا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ پورے بدن پر پانی پہنچائیں۔ اور ہمارے فقہائے اعظام بیان کرتے ہیں کہ پانی بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے دائیں ہاتھ کی جانب سے 3 مرتبہ کم از کم پانی بہائیں، اس کے بعد بائیں جانب سے کم از کم 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر سر کی جانب سے پانی بہائیں کم از کم 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ اس لیے کہ 1 مرتبہ میں نہیں، 2 مرتبے میں نہیں، تو کم سے کم 3 مرتبے میں ہوگا یہ کہ پانی پورے حصے میں پہنچ جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا کہ بدن کا کوئی حصہ، جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہے جس تک پانی نہ پہنچ پائے، اگر نہیں پہنچتا ہے تو فرض چھوٹ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا کہ جسم کے ہر حصے پر، سر کے پورے بالوں کے اندر تک پانی پہنچانا ہے، تب سے لے کر اس کے بعد میں ہمیشہ اپنے سر کو منڈوا کر رکھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بڑے بال رکھ لوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بال ہونے کی وجہ سے بال کے جڑوں تک پانی نہ پہنچ پائے اور پھر میرا غسل مکمل نہ ہو سکے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں اور اچھے طریقے سے غسل حاصل کریں، اور اس بات کا خیال کریں کہ اگر غسل کرنا ہے تو بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے اپنے
अगर नापाकी का गुस्ल है तो खास तौर से बदन और कपड़े से नापाकी को दूर करें, अच्छे से साबुन वगैरह से धुलकर साफ कर लें, पाक कर लें। फिर पहले जिस तरीके से नमाज का वजू किया जाता है उस तरीके से वजू करें, फिर गुस्ल की नियत करें और नियत करने के बाद फिर गुस्ल हासिल करें। तो ये 3 बातें गुस्ल में फर्ज थी जो मैंने आपके सामने बयान की। आप इसके बाद आपके सामने हम वजू के फराइज बयान करते हैं। वजू में 4 बातें फर्ज हैं और वो 4 बातें ये हैं कि सबसे पहले हमें अपने चेहरे को धुलना है, ये चीज फर्ज है। चेहरे धुलने की हद ये है, हमारे फुक़हा-ए-इज़ाम फरमाते हैं कि बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान की लौ तक, मतलब यह है कि पूरे चेहरे में कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। और अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी मौजूद है तो दाढ़ी का ख्याल करें इस तरीके से कि पानी पूरा अंदर तक पहुंच जाए, इसलिए कि ये चीज फर्ज है और फर्ज की अदायगी हम पर बहुत जरूरी है कि हम उसको सही तरीके पर अदा करें। दूसरा फर्ज, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धुलना है, यानी कोहनी तक दोनों हाथों को अच्छे तरीके से धुलना। और जब कहीं बात धुलने की आए तो आप समझ लीजिए कि धुलने का मतलब ये होता है कि उस हिस्से पर पानी बह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम हाथ को गीला करें और अपने हाथ पर मल लें, ये सही तरीका नहीं है, बल्कि बेहतर तरीका ये है कि हम पानी अच्छे तरीके से कम 3 मरतबा बहाएं। कम से कम 3 मरतबा जब बहाएंगे तो फिर अच्छे तरीके से वो पानी पूरे हाथ पर बह जाएगा। तीसरा फर्ज जो है वुजू का वो ये है कि हमें चौथाई सर का मसाह करना है। चौथाई सर का मसाह इस तरीके से करें कि सबसे पहले अपने ये 3 उंगलियों को, इन 3 उंगलियों को यहां से बाल उगने की जगह से लेकर यहां तक लेकर जाएं, बाल जहां तक खत्म होते हैं। उसके बाद हमारा ये हिस्सा बाकी रह जाएगा, इस हिस्से से हम इस तरीके से मसाह करते हुए लेकर आएंगे। फिर शहादत की उंगली बाकी रहेगी तो शहादत की उंगली से कान के अंदर का मसाह करेंगे। फिर उसके बाद हमारे दोनों अंगूठे बच जाएंगे तो हम उसके बाद कान के पीछे का मसाह करेंगे। फिर उसके बाद ये हिस्सा बाकी रहेगा, ये हिस्सा बाकी रहेगा, तो हम पहले इस तरीके से गर्दन का मसाह करेंगे, फिर इस तरीके से गर्दन का मसाह बाएं हाथ से करेंगे। और मसाह करने की फजीलत यह है, हमारे बहुत सारे लोगों का हमने कौल पढ़ा, वो बयान करते हैं कि गर्दन में एक ऐसी नस होती है कि जिस तक इंसान का पानी नहीं पहुंचता। जब इसमें रिसर्च किया गया तो नतीजा यह निकला कि मुसलमान जब वजू करते हैं और गर्दन का मसाह करते हैं तो उस नस तक पानी पहुंच जाता है, और जब उस नस तक पानी पहुंच जाता है तो हजरात मोहतरम उसका बेहतरीन नतीजा ये निकाला गया कि मुसलमान जब वजू करेगा और अच्छे तरीके से मसाह करेगा तो कभी पागल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ऐसी नस है जहां तक पानी नहीं पहुंच सकता, और उसकी वजह से मसाह करने की वजह से पानी पहुंच जाता है तो इंसान के पागल होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखा जाए। चौथा जो फर्ज है हजरात वो ये है कि हमें दोनों पैर को टखनों समेत धुलना है। टखनों तक पहले दायां पैर धुलें, उसके बाद बाएं पैर को धुलें और अपने उंगलियों का, पैर की उंगलियों का ख्याल कर लें। ये वजू में 4 बातें फर्ज थी जो मैंने आपके सामने बयान की। आप सबसे गुजारिश है कि इन बातों का खास ख्याल रखें, इसलिए कि ये बेसिक चीजें हैं और इन चीजों पर ही सबसे पहले हमारा अमल जरूरी है। अगर यही बातें रह जाती हैं तो फिर हमारी आगे की जो फराइज की अदायगी या नमाज की अदायगी, कुरान की तिलावत, फिर वो दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखें और सही तरीके से वजू करें, सही तरीके से गुस्ल करें। वजू का जो तरीका इंशाअल्लाह तबारक व ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करते हुए चले जाएं।